Principal ma'am, the teachers who are involved in this seminar. So let's decode today's talk. The topic is something interesting, decoding tomorrow. এটা কোনো জ্যোতিষ শাস্ত্র না. I will be using natural scientific language. That is the mixture of Bengali and English, right? Okay. So decoding tomorrow মনে হতে পারে যে আমরা কিছু জ্যোতিষ শাস্ত্র নিয়ে এখানে আলোচনা করতে এসেছি, but not that. There is no astrology. There is no astrology, but pure science. Okay? And using the data, how the real world is defined, we will discuss with this. So let's start our discussion. So first thing we have to understand is what is data. আমরা ডেটা সায়েন্স নিয়ে আলোচনা করব, কিন্তু তার আগে তো বুঝতে হবে হোয়াট ইজ ডেটা. এনিবডি ফ্রম স্টুডেন্টস? ডেটা মানে হোয়াট ইজ ডেটা? কাকে আমরা ডেটা বলি? এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি, এটা কি ডেটা? এই যে তোমরা বসে আছো, এটা কি ডেটা? হোয়াট ইজ ডেটা? ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফার্স্ট what is data. How do we define data? Data is the collection of raw, unorganized facts, observations, or figures, maybe audio, maybe images, maybe video, everything. This is called the raw data. Raw data means unprocessed. We will come to that point. How we process and how data science is developed. So, first of all, we understand that data is nothing but the collection of raw, unorganized facts, observations, figures, audios, videos, everything is data. Right? Now, why it is important? আমরা এই raw data নিয়ে কি করব? আমরা এগুলোকে প্রসেস করব. When it is processed and given context, it becomes information. So raw data is nothing to do. আমি শুধুমাত্র raw data নিয়ে কিছু করতে পারব. We have to process that raw data. We have to process that raw data to get some information, to get some pattern, to get some intelligent knowledge of this from this data, right? Now this কারণটা কি হবে আমাদের এই ডেটাগুলো নিয়ে এই প্রসেস করেই বা কি হবে? We will find some patterns. The first object is we will find some patterns from processed data. And we will try to answer some questions. Answer to that questions and make decisions. So the goal of collecting data is to process, first to process, then to find some pattern, then to answer some questions, and finally to make some decisions. Right? We will try to explain in more details. Now, let us talk about some history of data science, because how data becomes science, we have to know this, right? So the foundation statistics era is pre-1960s, যখন ডেটা সায়েন্সের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ফাউন্ডেশনটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে? ইন 19
before 1960. That time, focus was purely on mathematics, probability theory, and manual data collection. Manual data collection কেন বলছি? বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সরকারি গভর্নমেন্ট অফিসে ভিজিট করে খাতায় কলমে তখন ডেটা এন্ট্রি করা হয়। আমাদের ডিজিটাল যুগ তো তখন আসে। সো manual data entry was the primary thing. আর কি করতাম, এই ম্যানুয়াল ডেটাগুলোকে নিয়ে আমরা ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড প্রবাবিলিটি থিওরির সাহায্যে অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করতাম। সো কিরকম অ্যানালাইজ? দ্য কি মাইলস্টোন সেটা হচ্ছে জন গ্রান্ট ইন 1962। উনি একটা লন্ডনের মর্টালিটি রেটের একটা ডেমোগ্রাফিক অ্যানালিসিস করছিলেন by collecting some data in London from municipal offices, that is the birth, the death and causes of death. উনি এইগুলো নিয়ে একটা প্যাটার্ন খোঁজার চেষ্টা করছিলেন। সো সেই কারণে জন গ্রান্টকে বলা হয় যে ফার্স্ট পার্সন যিনি এই জিনিসগুলোকে গোড়াপত্তন করেছিলেন, অর্থাৎ শুরুটা করেছিলেন, যে ডেটাগুলোকে কালেক্ট করে যে ওখান থেকে একটা প্যাটার্ন জেনারেট, একটা প্যাটার্ন তৈরি করা যেতে পারে, একটা প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, ফার্স্ট পয়েন্টেড আউট বাই জন গ্রান্ট। নাও modern foundations were laid by Ronald Fisher, who introduced hypothesis testing in 1900. So, মাথায় রাখতে হবে যে data science's DNA is rooted in traditional statistics. So, আমরা বুঝতে পারছি যে ডেটা সায়েন্সের জন্য কি কি লাগতে পারে। সো ফার্স্ট হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স, দেন হচ্ছে প্রবাবিলিটি থিওরি অ্যান্ড দেন স্ট্যাটিস্টিক্স, রাইট? নাও দি ডিজিটাল ট্রানজিশন, অর্থাৎ আফটার 1960 টু 1980, যখন কম্পিউটার এসে গেছে, আমাদের দেশে না এলেও বিদেশে যখন কম্পিউটার এসে গেছে, কম্পিউটার হ্যাজ বিন ইন্ট্রোডিউসড। সো ফার্স্ট প্রাইমারি ফোকাস ওয়াজ ট্রান্সফর্মিং দিস পেপার ওয়ার্কস টু ইলেকট্রনিক ডেটা প্রসেসিং অ্যান্ড স্টোরেজ। That was the biggest problem. Collecting data from papers, using papers and storing them in a cell is very difficult. Rather, the purpose was served by using computers in case of collecting data, in case of storing data, in case of processing data. Now, key milestone was founded by John Tukey, called the data analysis to be recognized as the separate scientific discipline. In 1962, John Tukey demanded that data analysis should be recognized as the separate discipline. Next is the 1970s development. So the development of SQL, relational database. First structured database that was introduced by IBM. The ডেটাগুলোকে যে স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে রাখা যেতে পারে, that was first introduced in 1970. এর আগে কিন্তু এলোমেলো ছিল, সব কিছু এলোমেলো। ডেটাগুলোকে স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে রাখার কোনো পদ্ধতি এর আগে ছিল না। ফার্স্ট IBM introduced this, and later Peter North proposed data science as the synonym for computer science. So,
this era solved the problem of how to store and organize data at scale. এখনো কিছু হয়নি কিন্তু আমরা বিফোর 1960s যা পেয়েছি storing data in a paper, writing data in a paper and storing them, তারপরে আমরা যেটা পেলাম 1960 পর থেকে storing data in a computer, in a digital media and processing, organizing the data. এর বাইরে কিছু পাই না। এসকিউএল দিয়ে আমরা অর্গানাইজ করতে পেরেছি, একটা স্ট্রাকচার ফর্ম দিতে পেরেছি। এর বাইরে এখনো পর্যন্ত আমরা কিছু পারিনি সিন্স 1980s. So next thing is the discovery era. That is the era of data mining and big data. Big data means enormous data. This is the 1990s, from 1990s to 2010. And the focus was extracting hidden patterns from massive data sets. Massive data sets is called big data. Okay, so in 1997, Jeff Wu suggested that statistics be renamed as data science. In 2001, William S. Cleveland published a formal action plan to establish data science as a distinct field. কিভাবে ডেটাটাকে ডেটা সায়েন্সে কনভার্ট করা হলো তার হিস্ট্রিটা আমি বলছি। In 2005, Apache Hadoop. What is that? This is nothing but a mainframe server that has been clustered with different computers, and the task of data analysis is shared in different clusters. Do you understand? আমার একটা মেইনফ্রেম আছে, একটা মেইনফ্রেম কম্পিউটার, সেই কম্পিউটারে একটা টাস্ক দেওয়া হলো, হিউজ ডেটা দেওয়া হলো, বিকজ উই নিড হাই পারফরমেন্স মেশিন টু অ্যানালাইজ বিগ ডেটা, টু অ্যানালাইজ সে টেরাবাইট অফ স্টেট। সো এই ডেটাগুলোকে অ্যানালাইজ করার জন্য ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউসড হলো অ্যাপাক গ্রুপ। এটা ক্লাস্টার্ড মেশিন। সে কি করলো, এই মেশিনটা তার টার্মিনাল বার করলো, যোগটা বললো তুমি করো, বিয়োগটা বললো তুমি করো, ভাগটা তুমি করো, গুণটা তুমি করো, অ্যাসেম্বল করে একটা জায়গায় নিয়ে এসো, আমি সেটাকে অ্যাসেম্বল করে একটা করছি। দিস ইজ কল্ড প্যারালাল প্রসেসিং, রাইট? সো in 2012, Harvard Business Review famously named as data science the sexiest job of the 21st century. So, that shifted the focus from what happened, that is reporting, to what will happen, that is prediction. এর আগে কি ছিল? Reporting. That has been happened. Reporting, storing. But apart from that, this era solved that what will happen, that is the prediction. So from reporting to prediction. Okay? So now, after 2010, the modern era, that is the artificial intelligence and autonomous analytics, 2015 to present. Focus was integrating deep learning, cloud computing, and automated decision making. That means cloud computing means you don't need any computer. You need one computer, but you don't need any software. Log into the cloud, process the data, store the data in the cloud, process the data in the cloud, analyze them with deep learning.
I will come to that point. We will keep learning. So the era has become the modern era. So the key milestones is deep learning breakthrough in 2015. That is the part of neural network, and revolutionized image and speech recognition using deep learning. So today's focus is generative artificial intelligence, that is real-time insights and data ethics. So data science is now an autonomous engine driving every industry from healthcare to finance. আজকের দিনে ডেটা ছাড়া কোনো ইন্ডাস্ট্রি চলতে পারে না, ডেটা ছাড়া কোনো হসপিটাল চলতে পারে না, ডেটা ছাড়া কোনো ইনস্টিটিউট চলতে পারে না। Rather, this is the era of data science and artificial intelligence. So, this is the part of data history, and now the main question: hey, data ko nahi paabo. Where is the data? The answer is data is everywhere. The answer is data is everywhere. তুমি প্রশ্ন করবে, আরে ডেটা ইজ এভরিওয়্যার কোথায় কোথায় পাবো? The answer is here. Suppose this is the cloud chamber, cloud storage. You have Facebook. Facebook means data. You have YouTube. YouTube means data. You have Excel sheet. Excel sheet means data. You have audio files. Audio files means data. Everything. You have video files. You have PDF files. You have Xandr. Everything is data. So you will definitely ask, why? Why these are data? I will show you that all types of files can be converted into numbers. All types of files can be converted into numbers, series of numbers. That's why I am calling them data. You can convert image file into data. You can convert video file into data. You can convert audio file into data. So data is everywhere. आजकल का जुगे data is everywhere. You have to exploit them. You have to exploit them. Whatever you are doing with data. You are doing with data. Okay. Now, data type is it has two types. One is the structured data, like database tables, একটা Excel sheet. এটা হচ্ছে একটা structured data, right? And another is unstructured data. যেমন image, text, video, audio data. These are unstructured data. You have to structure them. Your task is to structure them. আমরা সবসময় structured data নিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত। So, example is some Excel sheet, some PDF, something disk. Their structured data are stored, and audio files, video files, image files, text files, all these are unstructured data, right? So there are two categories. One is structured data, another is unstructured data, right? Well, now how can we proceed with image? আমরা ইমেজটাকে ডেটা হিসেবে কিভাবে পেতে পারি?
believe it or not, image can be transferred into a data file. Suppose you have a scan report. Suppose you are a doctor. How do you analyze them? You have different scan reports. Right? Some scan shows spot on the chest X-ray. Some scan says the spot is not there, spot is here. Some scan says there is no spot. And different types of scans. One can easily transfer using Python. One can easily transfer this image into series of numbers. It's very easy. It's an easiest task. So if you give me an image file, I can immediately transfer into numbers using Python NumPy. Okay, so this is not our part of the discussion. Well, so my objective is to show these image files can be transferred into data, and the next part is how do we analyze this data. So আমরা এখানে এখনো পর্যন্ত কি করলাম, আমাদের কিছু স্ক্যান রিপোর্ট রয়েছে, সেই স্ক্যান রিপোর্টকে আমরা ট্রান্সফার করেছি ডেটা। I will not use a single mathematical expression during these lectures because I want to make it popular level lecture. So don't worry, those who are not from mathematical background, don't worry. Well, so just understand data. We have data. Now suppose this plate gives me this type of data. This is X, and this is the prediction. I will come. This is the prediction. From doctor's point of view, doctor says that it has no problem. This image has no problem. So he predicted, she predicted no disease. Some set of numbers are taken from this slide, and doctor suspected that it has disease, and so on. So doctor has experience. যে ডক্টর দেখছেন, he or she has experience by watching these plates. He or she can predict, but he or she cannot correlate the numbers with the prediction. Our task is this. We are not doctors. Our task is to correlate these numbers, the set of numbers with the outcome, the prediction. Any problem to understand? Is it easy? Easy like water? Water is not so simple. It has several hydrogen bonds. Anyway, so আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি যে this is the plates, X-ray plates, and these are the doctor's prediction. যদি ডিজিজ না থাকে 0, যদি ডিজিজ থাকে 1, আমার টাস্ক হচ্ছে আমি এই প্লেটগুলোকে নাম্বারে কনভার্ট করে যেগুলো পেয়েছি সেই নাম্বারের সঙ্গে প্রেডিকশনটাকে একটা কোরিলেট করা। সেটা করা যায় কি যায় না সেইটা দেখাই আমার উদ্দেশ্য, রাইট? ওয়েল, নাও এটা তো গেল ডক্টরস পয়েন্ট অফ ভিউ। এবারে ডেটাটাকে, এই ডকুমেন্টটাকে কিভাবে ডেটা হিসেবে দেখতে পারি?
হ্যাঁ 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 শিওর শিওর হ্যাঁ ঠিক আছে এবার এসছে হ্যাঁ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ শান্তি এবার এসছে well so document means ধরো আমার কাছে একটা রিভিউ আছে সেই রিভিউটাকে কিভাবে আমি নাম্বারে ট্রান্সফার করতে পারি we can transfer this document like this যে আমি একটা রিভিউ পেয়েছি যে MG Pro some speaker MG Pro একটা জায়গায় বলছে this is very good this speaker volume is very bad তার corresponding data set টা আলাদা হবে prediction নেগেটিভ আছে কারণ এই রিভিউটা নেগেটিভ বলছে next is delivered on time good price and condition so এর পজিটিভ রিভিউ এর corresponding নাম্বারটা এটা সিমিলারলি বাকিগুলো বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম রিভিউ দিয়েছে সেই রিভিউটাকে আমি নাম্বারে কনভার্ট করেছি সেই নাম্বারে corresponding নেগেটিভ বা পজিটিভ আমি প্রেডিকশন দিচ্ছি so my task is to correlate x and y that means to correlate these numbers with the prediction so this is our task so now my task is to feed the data into machines so we have some Excel files that is data, we have text files that is data, we have image files that is data, we have video files that is data, and we have audio files that is data. So up to this we understood that everything can be converted into data, right? Now the question is, what is data science? Data science is an interdisciplinary field that uses scientific methods, algorithms, AI means artificial intelligence, and machine learning to extract actionable insights and knowledge from structured and unstructured data. Okay, so this is the definition of data science. So what is the goal? The goal is transforming raw data into actionable insights আমার র ডেটা যেটা আছে সেটার থেকে ওর মধ্যে অ্যাকশনেবল ইনসাইটস যেটা সেটাকে খুঁজে বার করা এবং যদি বিজনেস পারপাস হয় সেই ইনসাইটস গুলোকে আমার বিজনেস পারপাসে ইউজ করা এটাই আমার উদ্দেশ্য নেক্সট হচ্ছে কোর ডিসিপ্লিন কি কোর ডিসিপ্লিন হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স ম্যাথস অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স you have to have domain knowledge so techniques যেগুলো ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে যে ডেটা মাইনিং ডেটা অ্যানালিসিস প্রেডিক্টিভ মডেলিং মেশিন লার্নিং আমি অল্প অল্প করে কিছু বলবো জাস্ট ইন্ট্রোডাক্টরি লেভেলে সো ডেটা সায়েন্স কিন্তু শুধুমাত্র মানে অরিজিনাল কোর জিনিস নয় এর সঙ্গে জুড়ে আছে অর্থাৎ একজন ভালো ডেটা সায়েন্টিস্ট হতে গেলে আমাদের যেটা করতে হবে we have to have some knowledge of computer science, we have to have knowledge of mathematics and statistics as well as domain knowledge, right? Now, how does a doctor analyze the data? Suppose একজন রোগী তার সে অসুস্থ how does a doctor analyze? Doctor analyzes from his past experience, right? এই past experience এর মধ্যে আটকে যাচ্ছে কেন ব্লুটুথের একটা উইক সিগন্যাল দিন আটকে চলে এসেছে একটু টাইম লাগছে না এটা আগেরটা তাহলে পাস্ট এক্সপেরিয়েন্স বলতে আমরা কি বুঝবো
একজন ডক্টরের কাছে পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স কি হতে পারে? হিউম্যান ডিসিশন মেকিং কিভাবে তৈরি হয়? একজন ডক্টরের কাছে এসছে, সে অসুস্থ, তাহলে আমি যদি সেই সময় ধরো ডেঙ্গু হচ্ছে, খুব জ্বর নিয়ে এসছে, সেই সময় ডেঙ্গু হচ্ছে, তাহলে আমি কি কি দেখবো? ডক্টর কি দেখবে? র্যাশ আছে, इससे उसका बॉडी स्कैन करके पता चली जाएगा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और बॉडी स्कैन हाँ, हाँ, हाँ। नॉर्मल बीमारी भी है तो बॉडी क्या बोलते हैं सिम्टम देखेंगे ना, ऑब्जर्व करेंगे इसको क्या क्या सिम्टम अभी पता चला देख के। हाँ वही तो बता रहा हूँ। कोई भी बीमारी का सिम्टम जैसे मलेरिया वगैरह कुछ भी, हो सकता है। और अगर कुछ ज़्यादा लग रहा है तो फिर बॉडी स्कैन करना नहीं, पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन कैसे वो एनालाइज कैसे करेगा? Suppose a patient has been admitted with high fever, तो वो क्या पेट का दर्द का मेडिकेशन देगा? नहीं देगा ना, तो ब्रेन स्कैन करेगा? नहीं करेगा ना। वो तो गायनेकोलॉजिस्ट करेंगे ना। हाँ गायनेकोलॉजिस्ट। हाँ, क्या करेगा? वो फीवर लेके आया है, गायनेकोलॉजिस्ट क्या करेगा? पर अगर जैसे पेट रिलेटेड हो तो वो नहीं करेंगे। नहीं, वो तो है, वो तो सब ठीक है, लेकिन what I am talking is how a doctor analyze the data. Suppose dengue চলছে, so how he tries to analyze. Okay, কি দেখবে? Whether she is possessing a rash, fever, headache, cold cough, vomiting. যদি all these present থাকে, then definitely এগুলো তার past experience বলছে যে এগুলো থাকলে তো ডেঙ্গু হবে, রাইট? যদি এগুলোর মধ্যে তিনটে থাকে তাহলেও তার ডেঙ্গু বলে আমরা ধরে নেব। ক্লিনিক্যালি যখন এটাকে ইয়েস বলা হচ্ছে, ডেঙ্গু ইয়েস অর নট, ক্লিনিক্যালি আমরা দেখব যে তিনটে বা চারটে, ডক্টর যদি মনে করে তিনটে বা চারটে সিমটমস যদি এর মধ্যে থাকে, দেন ইট ইজ ডেঙ্গু, আদারওয়াইজ নট। So all these from past experience, nothing new, because এই ডক্টর এমন প্রচুর রোগী দেখেছেন এবং সেখান থেকে এক্সপেরিয়েন্স গেইন করেছেন, যে এক্সপেরিয়েন্স তাকে বলে দিচ্ছে যে এর সিমটমস গুলো ডেঙ্গু সিমটমস। এটা ক্লিনিক্যাল। Next part is to analyze more thoroughly, that is scanning, X-raying, etc. That is the next part. But clinically, ডেঙ্গু কি ডেঙ্গু নয় সেটা তাকে কে মানে কোন বুদ্ধিটা তাকে বোঝাচ্ছে, তার এক্সপেরিয়েন্সটা বোঝাচ্ছে। বিকজ লটস অফ পেশেন্টস দেখেছেন, লটস অফ পেশেন্টস দেখেছেন যেখানে উনি দেখেছেন যে দুটো বা তিনটের হলেই ওকে ডেঙ্গু সাসপেক্ট করা যেতে পারে, ডেঙ্গু পজিটিভ দেখা যাচ্ছে, রাইট? নাও লেট আস কনভার্ট ইট টু নাম্বার। ওই যে রাইট গুলোকে আমরা যদি 1 ধরি আর ক্রস গুলোকে যদি 0 ধরি, তাহলে আমার কাছে ডেটা চলে এলো। তাহলে প্রত্যেকটা পেশেন্টের জন্য আমি এখানে 4খানা পেশেন্টের জন্য দেখি, 4টে পেশেন্টের জন্য 4 রকমের ডেটা সেট আছে। তাহলে এই জিনিসগুলোকে যদি ডেটাতে কনভার্ট করা হয়, দেন the output is 0 0 1 0. Same thing what we did earlier, যে আমি সিমটমস গুলোকে ক্রস বা রাইট চিহ্ন দিয়ে দেখাচ্ছিলাম, এখানে কিন্তু সিমটমস গুলোকে
1 আর 0 দিয়ে দেখানো হচ্ছে। সো এই 1 আর 0 দেখানো হওয়ার অর্থ হচ্ছে বাইনারি সিস্টেম যে আমি ওর যে ক্যারেক্টারসগুলো, ওর যে ফিচার্সগুলো, সেই ফিচার্সগুলোকে আমি নাম্বারিং করলাম, নাম্বারে কনভার্ট করলাম। দ্যাট মিনস আমি ডেটা পেয়ে গেলাম। সো দি প্যাটার্ন কিভাবে বুঝবো যে আমার এই প্যাটার্নটা যদি আসে, দেন আই উইল সে there is no dengue, that means 0, output is 0. আমার যদি এই প্যাটার্নটা আসে, then I will say the pattern is 1, that means dengue is positive. So I am trying to link between the data and the output, between the observed data and the output. Everywhere I am trying this. Okay. Now the famous thing is the cricket. How an umpire takes decision. So first umpire দেখবে কি একটা LBW ডিসিশন কতগুলো জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে, যে অন দি লাইন পিচ করেছে বলটা, হ্যাঁ, ইমপ্যাক্ট একটা ক্যাচের ক্ষেত্রে কি হবে, ইমপ্যাক্ট কতটা, এই যে দেখায় ক্রিকেট খেলার সময় দেখায় এই যে গোল করে ইমপ্যাক্ট হয়েছে কিনা, ব্যাটের সঙ্গে লেগেছে কিনা, বা এলবিডব্লিউর সময় ব্যাটে টাচ হয়েছে কিনা সেটা দেখা। নেক্সট হচ্ছে হাইট, বলটা কতটা ওপরে ছিল, এলবিডব্লিউর সময় বলটা কতটা ওপরে ছিল, এটা কি উইকেটের মধ্যে আছে না ওই যে এই একটা সাদা লাইন দিয়ে দেখিয়ে দেয় এই যে বলটা পিচ করলো এই বেরিয়ে গেল। তো শট অ্যাটেম্পটেড কি না, নো বল আছে কি নেই। তো এইগুলোকেও যদি আমি ডেটাতে কনভার্ট করি, যে ফার্স্ট কেসে দেখা যাচ্ছে যে বলটা অন দ্য লাইন পিচ করেছে, ইমপ্যাক্ট আছে, হাইট কিন্তু নেই, হ্যাঁ, হাইটটা আর কি ওভার দি উইকেট আর কি 0, আর নো বল ইয়েস, তার মানে ডেফিনেটলি আউট হবে না। আবার কোনো কোনো কেসে দেখা যাচ্ছে যে সব অলমোস্ট সবকটাই 1, তাহলে সেক্ষেত্রে আউট। তাহলে আম্পায়ারকে এই জিনিসগুলো মাথায় নিতে হচ্ছে, অর্থাৎ হি ইজ টেকিং ডিসিশন ফ্রম হিজ এক্সপেরিয়েন্স, রাইট? হি ইজ টেকিং ডিসিশন ফ্রম হিজ এক্সপেরিয়েন্স। ওকে, সো what is the semantics of the decision making? So এই যে আবার এর কাছে ফিরে আসি, এই যে জিনিসগুলো দেখলাম, এই স্কিন র্যাশ, ফিভার, হেডেক, কোল্ড কাফ, ভমিটিং, এইগুলোকে আমরা নর্মালি ফিচার্স বলি, ফিচার্স। হ্যাঁ, এইগুলো হচ্ছে আমার ইনপুট, এবং তার বেসিসে ডক্টর তার এক্সপেরিয়েন্সকে কাজে লাগান, যে ওর কি ফিভার আছে, ওর কি র্যাশ আছে, হ্যাঁ আছে তো, কিন্তু ওর কোল্ড কাফ নেই, তাহলে কি সিদ্ধান্ত নেবে, আইদার ইয়েস অর নো। তো এখন ব্যাপার হচ্ছে যে এই জিনিসগুলোকে একজন হিউম্যান যতটা না সঠিক ডিসিশন নিতে পারবে, আমি যদি একটা এক্সপার্ট সিস্টেম এইরকম তৈরি করতে পারি, কারণ আমার কাছে পাস্ট ডেটা রয়েছে যে কোন কেসে কি হয়, আমি দেখে নিয়েছি কোন কেসে কি হয়, যে এই সেট অফ ডেটা থাকলে ওর ডেঙ্গু, এই সেট অফ ডেটা না থাকলে ওর ডেঙ্গু নয়। তাহলে আমি ওখান থেকে যদি একটা প্যাটার্ন খুঁজে বার করে নিতে পারি, যে প্যাটার্নটাকে আমি কম্পিউটারে ফিট করে দিলাম, এটা বিকজ মানে প্রাইমারি যে জিনিসটা সেটা তো মানুষের থাকার দরকার নেই। মানুষ যে কাজটা করছে সেটা যদি একটা যন্ত্রকে বসিয়ে দিতে পারি, সেই যন্ত্রই সেই কাজটা করবে, রাইট? তাহলে এইরকম যদি একটা এক্সপার্ট সিস্টেম আমি বসিয়ে দিই, আমি এটাকে এক্সপার্ট সিস্টেম বলছি, যে আমি ওখানে একটা লজিক সেট করে দিলাম। কি লজিক সেট করলাম? যদি হাই ফিভার এবং কোল্ড থাকে, শুধুমাত্র যদি হাই ফিভার এবং কোল্ড কাফ থাকে, তাহলে সেটা ডেঙ্গু নয়, দিস ইজ নট ডেঙ্গু। আদারওয়াইজ হাই ফিভার, ভমিটিং অ্যান্ড নট র্যাশ, তাহলেও ডেঙ্গু নয়। কখন ডেঙ্গু হবে? না
হাই ফিভার, ভমিটিং অ্যান্ড র্যাশ, এই তিনটেই যদি থাকে তাহলে রিটার্ন ডেঙ্গু। কারণ পাস্ট এক্সপেরিয়েন্সে দেখেছি যে আমরা এইভাবেই, ডক্টররা এইভাবেই অ্যানালাইজ করেছে, হ্যাঁ, এবং তার সিদ্ধান্ত তাই হয়েছে। তাহলে সেইটাকে যদি আমি একটা এক্সপার্ট সিস্টেম বসিয়ে দিই, তাহলে এক্সপার্ট সিস্টেম উইল ডু লাইক এ ডক্টর, রাইট? সো উই নিড এক্সপার্ট সিস্টেম। তার কারণ হচ্ছে, মেন কারণ হচ্ছে, 1 নম্বর, কোনো ইমোশন নেই। ওই মেশিনের কোনো ইমোশন থাকে না, জাস্ট নো ইমোশন। হ্যাঁ, এর এফিসিয়েন্সি অনেক হাই হয়। কারণ একজন মানুষ যতটা এফিসিয়েন্টলি কাজ করবে, একজন ইমোশনলেস মেশিন সে অনেক বেশি এফিসিয়েন্টলি কাজ করতে পারবে। এবং তাকে এক্সপার্টাইজ করা হয়েছে, তাকে কোনো মানে ডাক্তার অনেক সময় ভুলে যেতে পারে, আচ্ছা ওটা যেন কি ছিল, ওটা হলে কি যেন হয়, ওটা যেন কি হয়। যদি রেয়ার কেস হয় তাহলে তাকে আবার পড়াশোনা করতে হবে। এর তো পড়াশোনা করার দরকার নেই, একে তো আমি ডেটা দিয়ে দিয়েছি, এ তো পুরো ইকুইপড, এর কোনো মেমোরি লিমিটেশন নেই। আর আমি যদি রেগুলার আপডেট এবং ইমপ্রুভ করি, তাহলে নতুন নতুন জিনিসগুলো সে ইমপ্রুভ করতে পারবে। সিকিউরিটির দিক থেকে অনেক হাই সিকিউরিটি, আর সমস্ত রকম ফ্যাক্টস সে অ্যানালাইজ করতে পারবে। তার কাছে সমস্ত রকম ফ্যাক্টকে কনসিডার করার মতন ফ্রেমওয়ার্ক রয়েছে। সো দিস ইজ দি এক্সপার্ট সিস্টেম। তখন মানুষ ভাবলো যে এইরকম একটা এক্সপার্ট সিস্টেম যদি নিয়ে আসা যায় তাহলে বলতে কি কেমন? তাহলে আমি ধরো একটা ইয়েতে কোম্পানিতে লোক নেব, আমি একটা এক্সপার্ট সিস্টেম বসিয়ে দিলাম। কোম্পানিতে লোক নেব, আমি একটা এক্সপার্ট সিস্টেম বসিয়ে দিলাম। সেই এক্সপার্ট সিস্টেমের কাজ কি না, আমি যেভাবে প্রোগ্রাম করে দিয়েছি সেইভাবে সে অ্যানালাইজ করে দেবে, নিয়ে বলবে যে একে নেওয়া যাবে কি যাবে না। আমার বেশ কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, 10th মার্ক, 12th মার্ক, গ্র্যাজুয়েট, সিজিপিএ, প্রজেক্ট, পাবলিকেশনস, অ্যাওয়ার্ডস, এই সমস্ত আমার রয়েছে। সেইগুলো অ্যানালাইজ করবে, করে নিয়ে কেমন, তো সেই অনুযায়ী সে ইয়েস বা নো। কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে, কিছু লিমিটেশন আছে, যে এই যে আচ্ছা এই হচ্ছে তার করেসপন্ডিং ডেটা। আমার কাছে এই একটা ডেটা টেবিল রয়েছে, যে ডেটা টেবিলগুলো এক্সপার্ট সিস্টেমকে আমি দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু কিছু লিমিটেশনস আছে, যে ধরা যাক যেগুলো এক্সপ্রেস, যে ফিচারগুলোকে এক্সপ্রেস করা যাচ্ছে। যেমন আমি যদি ম্যানুয়ালি ইন্টারভিউ নিতাম, আমি দেখতাম হ্যাঁ এই মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী, বায়োডাটা doesn't explain your intelligence. Honesty. How do you judge honesty? তাহলে এই ধরনের কিছু অনিশ্চয়তা তো রয়েই যাচ্ছে। তো এইগুলো এক্সপার্ট সিস্টেমের প্রবলেম তৈরি করছে। হ্যাঁ, যে আমি ম্যানুয়ালি যেটা করতে পারতাম সেটা এখানে করতে পারবো। কিছু জিনিস যেগুলো আবার রুল দিয়ে এক্সপ্লেইন করা যাচ্ছে না। ধরো একজন ইবোলার পেশেন্ট এলো, তার ডেটা তো এর কাছে নেই, এক্সপার্ট সিস্টেমের কাছে নেই, কিন্তু একজন ডক্টরের কাছে এলে সে প্রেডিক্ট করতে পারবে যে এই কেসটা মনে হচ্ছে ডেঙ্গু না, এটা ইবোলা হলেও হতে পারে, ইট মে বি ইবোলা, এইরকম কেস হতে পারে। কিন্তু তুমি যদি একটা এক্সপার্ট সিস্টেমকে দিয়ে দাও, এক্সপার্ট সিস্টেমের কাছে সেই ইনপুটটা নেই। The expert system has no input about Ebola. So how does it explain? How does it answer? It's Ebola.
it will give you output 10, but আদতে সেটা হয়তো 10 গুণ নয়। কেমন? তাহলে এক্সপার্ট সিস্টেমে কিছু লিমিটেশনস হয়ে যাচ্ছে। তো আমাদের কাছে চারটে মেন চ্যালেঞ্জ টিপিক্যালি এনি লার্জ স্কেল রুল বেস সিস্টেমের ক্ষেত্রে চারটে মেন চ্যালেঞ্জ। একটা হচ্ছে নিড হিউজ ডেটা, লটস অফ ডেটা টু ইকুইপ, আদারওয়াইজ তোমার কাছে ডেঙ্গুর ডেটা আছে, ইবোলার ডেটা নেই, ইবোলার ডেটা আছে তোমার আর একটা ডিজিজের ডেটা নেই, ইট উইল ফেল। নেক্সট হচ্ছে লট অফ রুলস উইচ আর হার্ড টু রাইট ডাউন। যেমন বললাম এই লোকটা অনেস্ট কি অনেস্ট নয় সেটা জাজ করার ক্ষমতা এক্সপার্ট সিস্টেমের থাকবে না। আর সামটাইমস দি রুলস আর ইনএক্সপ্রেসিবল and we can't even write them as a Boolean condition. And অনেক সময় rules are being unknown. So these are the challenges. So to overcome this, we look at machine learning. তো এতক্ষণ ধরে যে আমরা ইন্ট্রোডাকশনটা দিলাম সেটা হচ্ছে কেন আমাদের মেশিন লার্নিং দরকার সেই জন্য। তাহলে এক্সপার্ট সিস্টেম শুধুমাত্র অ্যালগরিদম দিয়ে এক্সপার্ট সিস্টেম করলে আমার কাজ চলবে না, অ্যালগরিদম দিয়ে এক্সপার্ট সিস্টেম তৈরি করলে আমার কাজ চলবে না। উই নিড ডিফারেন্ট থিঙ্কিং, উই নিড ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট। সো উই নিড artificial intelligence that can solve the problem. So machine learning is a part of artificial intelligence, and also deep learning is some subset of machine learning. So deep learning is a part of machine learning is a part of artificial intelligence. So we have to learn artificial intelligence and deep learning to explore data science. Now, what is algorithm? যেটা আমরা এতদিন করে এলাম, যেটা আমরা এক্সপার্ট সিস্টেমকে দিয়ে এলাম, কি করে এলাম? যে একটা ফাইনাইট সেট অফ ওয়েল ডিফাইন্ড স্টেপ বাই স্টেপ ইনস্ট্রাকশনস, তুমি এটাকে ফলো করবে। সো কনস্ট্রাক্টিং এ বিল্ডিং কি করো? আগে একটা প্ল্যান তৈরি করা হয়, সেই প্ল্যান অনুযায়ী রাজমিস্ত্রিকে দিয়ে দেওয়া হয়, সেই প্ল্যান অনুযায়ী এক্সিকিউট করা হয়, রাইট? এখানেও তাই অ্যালগরিদম কি করে না, ইট ফলোজ স্টেপ বাই স্টেপ ইনস্ট্রাকশনস। বাট এই স্টেপ বাই স্টেপ ইনস্ট্রাকশনসের জন্য আমাকে ইনপুট দিতে হবে। হ্যাঁ, সেই ইনপুটগুলো তো দিতেই হবে, কিন্তু সেখানে আমরা যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল প্রোগ্রামিং, অর্থাৎ এই অ্যালগরিদমের উপর বেস করে আমরা একটা কোড তৈরি করেছিলাম, যে কোডটা পরপর ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে এইখানে যেটা করেছি, উই ইনপুট দি প্রোগ্রাম ইন দি সিস্টেম অ্যান্ড গেট দি ডেটা। কিন্তু আইডিয়াটাকে আমাদের আমূল পরিবর্তন করতে হবে। আমরা ইনপুট দিয়ে দিলাম, এই ইনপুটের বেসিসে ওখানে কিছু অ্যালগরিদম আছে, স্টেপ বাই স্টেপ ইনস্ট্রাকশন আছে, সেই ইনস্ট্রাকশনটাকে এক্সিকিউট করে আউটপুট দিয়ে দেবে। কিন্তু মেশিন লার্নিং ইজ সামথিং ডিফারেন্ট। কেমন? মেশিন লার্নিং ইজ সামথিং ডিফারেন্ট। The art of making the system to learn from the bunch of data and come up with the best approximate relation between input and output. তার মানে হচ্ছে যে we feed the data and the system gets programmed automatically. আমরা এখানে প্রোগ্রামিং করব না, আমরা ডেটা দিয়ে দেব, আমরা আউটপুটও দিয়ে দেব, সিস্টেমটা নিজে প্রোগ্রাম বানিয়ে নেবে।
অর্থাৎ কোন ডেটার রেসপেক্টে কোন আউটপুট, ওটাকে ও লার্ন করবে, কেমন করে ওর নিজের মতো প্রোগ্রামিং করে নেবে। এবারে ও করবে যেটা, যে আচ্ছা এই কেসটা এলে এই উত্তর হবে, এই কেসটা এলে এই উত্তর হবে। আই উইল কাম, মানে আরো সহজভাবে বোঝানোর জন্য আমি কিছু ডায়াগ্রাম দেখাবো। ফিলিং বোর্ড, ফিলিং ইরিটেটেড? নো, সো আই ক্যান ক্যারি অন। ওকে, যেখানে ভালো লাগবে না বলবে, আমি থামিয়ে দেবো। জাস্ট গল্পের ছলে বলছি, নট এ সিঙ্গল ম্যাথমেটিক্স ইজ দেয়ার, জাস্ট স্টোরি টেলিং। ওয়েল, তো আমাদের যেটা করতে হবে, থ্রু এ স্ট্রাকচার্ড লাইফ সাইকেল that transforms raw chaotic information into actionable knowledge. এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডাটা সায়েন্স, যে আমরা র ডেটা ঢোকাচ্ছি, এটা দেখানো হয়েছে যে ওর মধ্যে দিয়ে ফিল্টার হচ্ছে, সেই ফিল্টারটা প্রসেস করা হচ্ছে, ক্লিন করা হচ্ছে কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে, তারপরে অ্যানালাইজ করা হচ্ছে নেক্সট ল্যাবরেটরিতে, তারপরে মডেল তৈরি হচ্ছে এবং সেখানে প্রেডিকশন হচ্ছে, তারপরে ইন্টারপ্রেট অ্যান্ড কমিউনিকেট। দিস আর দি প্রসেস, যে একটা মেশিন লার্নিং কিভাবে এক্সিকিউটেড হয়, কিভাবে প্রসেসড হয়। যে প্রথমে আমরা ক্যাপচার ডেটাটা নিলাম, ক্যাপচার ডেটাটা সোর্স থেকে নিলাম, সেই সোর্স মেবি ওয়েব, মেবি সেন্সরস, মেবি লগস, সেইটাকে ক্লিন করলাম, এই যে ফিল্টারে দিলাম, যে যে রেলিভেন্ট ডেটাগুলো নিলাম, নিয়ে সেটাকে প্রসেস করে ক্লিন করলাম। আমার তো সব ডেটা প্রয়োজন নেই, যেগুলো ইরেলিভেন্ট সেগুলোকে ফেলে দিলাম, যেগুলো রেলিভেন্ট সেগুলোকে নিলাম। নেক্সট সেই ডেটাগুলোকে নিয়ে আমি অ্যানালাইজ করলাম, তার ডেটা আনকভারিং প্যাটার্নস, তাহলে তার ডেটা স্ট্রাকচারটাকে ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করছি ইউজিং স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড হাইপোথিসিস ফর্মুলেশন। নেক্সট সেই ভিজুয়ালাইজেশন থেকে আমরা একটা মডেল তৈরি করব এবং যে মডেল থেকে প্রেডিকশন হবে। ফাইনালি আমরা ইন্টারপ্রেট করব, মডেলটাকে ইন্টারপ্রেট করব যে হাউ কারেক্ট ইট ইজ, অ্যান্ড দেন কমিউনিকেট করব। যদি কারেক্ট হয় তবে আমি ইমপ্লিমেন্ট করব। সো দিস ইজ দি প্রসেস অফ মেশিন লার্নিং। তাহলে মেশিন লার্নিং আমরা বুঝেছি, কি বুঝেছি না, মেশিন লার্নিং এ ডাটা দিয়ে দাও, আউটপুট দিয়ে দাও, ওর নিজের মতন প্রোগ্রাম তৈরি করে দেবে। তুমি বলবে আরে ডাটা দিয়ে দিলাম, আউটপুট দিয়ে দিলাম, তাহলে আমি কি পাবো? আরে আননোন ডেটা সে পেলে সে তোমাকে অ্যানালাইজ করে বলবে। তুমি নোন ডেটা, নোন আউটপুট তাকে যদি দিয়ে দাও, তুমি বেসিক্যালি পুরোটাই তো ডেটা, সে ইনপুট হোক আর আউটপুট হোক, তুমি তাকে ডেটা দিয়ে দিলে সে তার নিজের মতন প্রোগ্রাম বানিয়ে নেবে, এবং নতুন ডেটা যদি আসে তার কাছে, দ্যাট উইল প্রেডিক্ট, রাইট? খুব কমন এক্সাম্পল দিয়ে একবার বোঝানোর চেষ্টা করব। ধরো আমি যে কোড করে প্রোগ্রামিং করি, আমি যে প্রোগ্রামিং করি কোনো একটা, ধরো পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ, একটা কিছু টাস্ক এক্সিকিউট করার জন্য প্রোগ্রামিং করি, সেটা বেসিক্যালি একটা অমলেট শপের রেসিপি যে বই হয়, সেই রেসিপি দেখে করা। যে রেসিপিতে কি লেখা থাকে, সেট অফ ইনস্ট্রাকশনস। প্রথমে একটা প্যান নাও, সেই প্যানটাকে 80 ডিগ্রিতে হিট করো, অল্প করে একটু তেল দাও, অয়েল ইনপুট দাও, তারপরে ডিমটাকে নিয়ে এখন তো আর ডিমটা প্যানে দিতে হচ্ছে না, এখন ডিমটা চারিদিকে ছোঁড়াছুড়ি চলছে, প্যানে না দিয়ে, তাই তো সেই ডিমটা প্যানে ফাটিয়ে প্যানে দিলাম, তারপরে সেটাকে খানিকক্ষণ ওয়েট করলাম। তো এই সমস্ত ইনস্ট্রাকশনসগুলো রেসিপিতে লেখা থাকে। তার মানে এই রেসিপির সঙ্গে কম্পেয়ার করো অ্যালগরিদম। অ্যালগরিদম হচ্ছে সেই জিনিস যেটা রেসিপিতে লেখা আছে। তারপরে তুমি প্রোগ্রামিং করলে, প্রোগ্রামিং করা মানে ওই রেসিপি দেখে দেখে তুমি
জিনিসটাকে তৈরি করবে। দিস ইজ প্রোগ্রামিং। তাহলে একজন নিজেকে ট্রেন করার জন্য, একজন সেফকে ট্রেন করার জন্য আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আমি তাকে একটা রেসিপি দিয়ে দিলাম, রেসিপি বই দিয়ে দিলাম, ভাই নানান রকম অমলেট হয়, সেই অমলেটের বই তোমাকে দিয়ে দিলাম, তুমি সেই অমলেটের বই দেখে তুমি তৈরি করো। এটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল প্রোগ্রামিং। কিন্তু মেশিন লার্নিং বলবে না ভাই, ওই সব না, নট দ্যাট। তোমাকে 1000 পিস বিভিন্ন টাইপের অমলেট দিলাম, 1000 পিস বিভিন্ন টাইপের অমলেট দিলাম, সেই অমলেটগুলোর ডিফারেন্ট টাইপ, ডিফারেন্ট ক্রাইটেরিয়া তুমি দেখো, দেখে বোঝার চেষ্টা করো, করে নিজেই অ্যালগরিদম তৈরি করো যে কোন টাইপের ইনপুটের জন্য কি টাইপের অমলেট হবে। রাইট? তার মানে মেশিন লার্নিং হচ্ছে সেই রকম যে তোমাকে নিজেকে শিখতে হচ্ছে, অর্থাৎ মেশিনকে তুমি শুধু ডেটা দিয়ে দিচ্ছ যে এইটা দিলে এইটা হয়, এইটা দিলে এইটা হয়। তাহলে মেশিন কি করবে, মেশিন লার্নিং নিয়ে কি করবে, যে মানে এই সেফ হচ্ছে মেশিন লার্নার, নিচের সেফ হচ্ছে মেশিন লার্নার। সে কি করবে, যে সমস্ত ইনপুটগুলো তার কাছে আছে, এই ইনপুটের রেসপেক্টে এই আউটপুট হয়, এই ইনপুটের রেসপেক্টে এই আউটপুট হয়, সবকটা দেখছে, প্যাটার্ন দেখছে, দেখে সে শিখছে যে কিরকম হলে কিরকম হবে। তাহলে এখানে কিন্তু আমি এখানে কোনো অ্যালগরিদম নেই, এখানে আমি ওকে স্টেপ বাই স্টেপ ইনস্ট্রাকশন দিই, ও নিজের অ্যালগরিদম নিজেই তৈরি করছে, আমি বাইরে থেকে দিচ্ছি না, নিজের অ্যালগরিদম নিজেই তৈরি করছে, নিজের প্রোগ্রাম নিজেই বানাচ্ছে। দ্যাট ইজ বেটার। So this is the difference between the traditional programming and machine learning. Okay, so forget all this. Now, এবার পিওর মেশিন লার্নিং এ চলে আসছি। যে লাইফ সাইকেলটা কি একটু আগে আমরা বললাম, যে আমাদের একটা গোল সেট করতে হবে, তারপরে ডাটা কালেকশন, নেক্সট স্টেপ ইজ সেই ডাটাগুলোকে পিউরিফাই করতে হবে, ক্লিন করতে হবে। তারপরেরটা হচ্ছে ইডিএ, মানে এক্সপ্লোরেটরি ডেটা অ্যানালিসিস, ওই যেটা অ্যানালিসিস ল্যাব যেটা দেখালাম ছবিতে, সেখানে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে, অ্যানালিসিস করতে হবে। নেক্সট পার্ট, ওই অ্যানালাইজ ডেটাগুলোকে নিয়ে মডেলিং করতে হবে, কি ধরনের মডেল কি কাজ করবে, মডেলিং করতে হবে, অ্যান্ড দেন ডিপ্লয়মেন্ট। দিস আর দি প্রসেস। সো আবার সেই অমলেট শপে ফিরে এসেছি। আমার একটা অমলেট শপ রয়েছে, আমি সেফ রেখেছি, আমার কিউ রয়েছে, কিউতে লোক দাঁড়িয়ে আছে। দি কোয়েশ্চেন ইজ, আর উই ট্রাইং টু মেক দি টেস্টিয়েস্ট অমলেট, দি চিপেস্ট অমলেট, অর দি ফাস্টেস্ট অমলেট? কি চাই আমরা অ্যাকচুয়ালি? অর্থাৎ এই কোয়ারিগুলো, এই যে যারা কিউতে দাঁড়িয়ে আছে তারা কি চাইছে? তারা কি টেস্টিয়েস্ট অমলেট চাইছে, না খুব সস্তার অমলেট, চিপেস্ট অমলেট চাইছে, না ফার্স্টে খুব তাড়াতাড়ি বানিয়ে দাও সেরকম অমলেট চাইছে? ইম্প্যাক্ট কি না, ইফ দি গোল ইজ ফাস্টেস্ট, if the goal is fastest, the temperature of the fan becomes a signal. এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সিগন্যাল আর নয়েজ, রাইট? সো সিগন্যাল কি, আমাকে কি ফাস্টেস্ট যদি হয়, অমলেটটা খুব ফাস্ট বানাতে হবে, তাহলে সিগন্যালটা কি? সিগন্যালটা হচ্ছে টেম্পারেচার অফ দি প্যান, যে প্যানে আমি ফ্রাইটা বানাচ্ছি সেই টেম্পারেচারটা হচ্ছে সিগন্যাল। আর নয়েজ কি না, চিপেস্ট, the goal is cheapest, the brand of the pen becomes noise. এখানে কিন্তু প্যানটা কোন ব্র্যান্ডের, আইদার প্রেস্টিজের অর অন্য অরফ্যান, অন্য কোনো কোম্পানির, এখানে ইমেটেরিয়াল। ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দি সিগন্যাল, যেখানে আমাকে ফাস্টেস্ট অমলেট বানাতে হবে, সেখানে important thing is the temperature of the pan. So temperature of the pan is the signal, and the brand of the pan is noise, right?
সো ইনপুট ডেটা কি হবে এখানে আমার? ইনপুট ডেটা হবে প্যান টেম্পারেচার, আমি হাজার রকমের ইনপুট দিয়ে দিচ্ছি, প্যান টেম্পারেচার, ওয়েট অফ অনিয়ন্স, টাইপস অফ অয়েল, টাইম অফ ডে। ডেটা সায়েন্সের টার্মসে এগুলোকে বলবো ফিচার্স বা ভেরিয়েবলস, রাইট? ডেটা সায়েন্সের ল্যাঙ্গুয়েজে এগুলোকে বলা হবে ফিচার্স অর ভেরিয়েবলস। নাও দি আউটকাম, কি আউটকাম? না, আউটকাম হতে পারে কাস্টমারের পছন্দ হলো, সো কাস্টমার লাভড ইট, কাস্টমার সেন্ট ইট ব্যাক, অর ইট ওয়াজ বার্নড, পুড়ে গেছে, ইট ওয়াজ বার্নড। এইগুলোকে বলা হয় ডেটা সায়েন্সের টার্মসে বলা হয় লেভেলস অ্যান্ড টার্গেট। নেক্সট দি ভলিউম, সো রেকর্ডিং দিস ডিটেলস ফর 1000 ডিফারেন্ট অর্ডার্স। তার মানে ডেটা সায়েন্সের টার্মসে সেটা হচ্ছে ডেটা সেট সাইজ। ওকে, so data collection is like taking a snapshot of the entire world around your business before the machine can run. Okay, now data cleaning part. তোমার কিচেন, বাঁদিকে একটা কিচেন, ডান দিকে ওই একই কিচেন। আফটার ক্লিনিং, তাহলে বাঁদিকে তোমার অসংখ্য জিনিস পড়ে আছে, তার মানে এর মধ্যে তোমার নয়েজও আছে, সিগন্যালও আছে। আমি আগে বোঝালাম কোনগুলো নয়েজ কোনগুলো সিগন্যাল, নয়েজও আছে সিগন্যালও আছে। তুমি নয়েজগুলো, তুমি সিগন্যালগুলোকে ডিফারেন্ট র্যাকে স্টোর করলে, ডিফারেন্ট র্যাকে স্টোর করলে যেগুলো আমার কাজে লাগবে, আর নয়েজটাকে একটা আলাদা বাক্সে রেখে দিলে, দিয়ে ক্লিয়ার করলে। দিস ইজ দি ডেটা ক্লিনিং। তার মানে ডেটা সায়েন্স মেশিন লার্নিং করতে গেলে ডেটা ক্লিনিং ইজ দি ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট। ডেটা ক্লিনিংটা তোমাকে করতেই হবে। নেক্সট ইজ দি সাম প্রবলেমস আছে, কিছু মিসিং ভ্যালুজ হয়ে যায়। যেমন সামওয়ান অর্ডার বাট দি কালেক্টর ফরগট টু রাইট ডাউন হোয়াট দে অর্ডার। ধরো যে গেছে সে লিখতে ভুলে গেছে কি অর্ডার দিল, দিস ইজ দি মিসিং ভ্যালু। একটা বড় এক্সেল সিট, তার মধ্যে একটা কলম ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে, মিসিং ভ্যালু, রাইট? তো সেগুলোকে তো ঠিক করতে হবে। নেক্সট ইজ দি ডুপ্লিকেটস। গেছে ওয়েটার গেছে, গিয়ে একই অর্ডার দুবার লিখে নিয়ে এসছে, এটাও তো এক ধরনের প্রবলেম। এটাকে ক্লিন করতে হবে। তার মানে ওই দুটো অর্ডারকে মার্জ করে সিঙ্গেল অর্ডার করতে হবে। এক্সেল সিটে দুটো সেম রো হয়ে গেছে, কোনো কারণে হয়ে গেছে, হতেই পারে, সো সেটাকে মার্জ করে সিঙ্গেল রো করতে হবে। আউটলায়ার্স অ্যান্ড এরার্স, এমন কিছু ডেটা যেটা মানে কোনো মানেই হয় না, যেটা ডেটাটাকে খারাপ করবে। কিরকম না, একজন ওয়েটার অর্ডার নিয়ে এসছে, একজন 1000 নাম্বার অমলেট অর্ডার করেছে, এটা তো হতে পারে না, এটা মিস্টেক। একজন যে হোটেলে এসছে হঠাৎ করে বসে বলছে আমি আমাকে 1000খানা অমলেট তৈরি করবো, ইটস এ মিস্টেক। এই মিস্টেকগুলোকে কাটাতে হবে। সেরকম গ্রাফের মধ্যে এমন একটা পয়েন্ট এলো যে পয়েন্টটা বাকিগুলোর সঙ্গে ম্যাচ করছে না, সো দিস আর আউটলিয়ার্স অর মিস্টেকস, রাইট? অ্যান্ড ইনকনসিস্টেন্সি, একটা অর্ডারের সঙ্গে আরেকটা অর্ডার মিলছে না। হ্যাঁ, একজন চিজ অমলেট বলছে, লিখে নিয়ে এসছে চিজ অমলেট পুরো কথাটা, আর একজন CHZ অমলেট লিখে নিয়ে এসছে। এইগুলো হচ্ছে ইনকনসিস্টেন্সি। এই দুটো যে সেম সেইটা তো আমাকে বুঝতে হবে, রাইট? এরপরে হচ্ছে এক্সপ্লোরেটরি ডেটা অ্যানালিসিস। আমি আর এত ডিটেলসে যাচ্ছি না। এক্সপ্লোরেটরি ডেটা অ্যানালিসিস যে কিভাবে করা হয় এক্সপ্লোরেটরি ডেটা অ্যানালিসিস, যে আমি আমার এই মিসিং ভ্যালুগুলোকে অ্যাভারেজ ভ্যালু দিয়ে ইয়ে করতে পারি, রিপ্লেস করতে পারি, হ্যাঁ, বা ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে এইবারে আসছে মডেলিং ফেজ। হ্যাঁ, আমি টাইম অলরাইট, হ্যাঁ, এবারে আসছে মডেলিং ফেজ। বেশিক্ষণ না, আর কিছু। এবারে আসছে মডেলিং ফেজ, অর্থাৎ আমাকে এবারে অ্যাকশন নিতে হবে। আমি শিখেছি, আমাকে
The shape notices that every time the person in a suit comes at 8:30 a.m. and order a cheese omelette. তাহলে মডেলটা কিরকম তৈরি হবে? মডেলটা তৈরি হবে the shape creates a mental rule. If যদি সে শুট করে আসে এবং মর্নিং এ আসে তাহলে সে চিজ অমলেট অর্ডার দেবে। দিস ইজ দি সিম্পল মডেল। এটা নাও হতে পারে। কেমন? এখন এই যে ট্রেনিংটা হলো সেইটাকে তো টেস্ট করতে হবে, না হলে মডেলটা আমি ডিপ্লয় করবো কি করে? এই যে ট্রেনিংটা হলো সেটাকে তো টেস্ট করতে হবে, সেইটা হচ্ছে প্র্যাকটিস রান। দিস ইজ এ ক্রুশিয়াল কনসেপ্ট যে আমরা সবসময় মেশিন লার্নিং এ 80% ডেটা ট্রেনিং এ দিই আর 20% টেস্টিং করি। 100% ডেটা যদি থাকে তাহলে 80% ডেটা ওকে ফিট করে দিলাম, দিয়ে 20% আননোন রাখলাম। যে মডেলটা তৈরি হলো সেই মডেলটা কতটা অ্যাকিউরেট সেটা প্রেডিক্ট করার জন্য ওই 20% ডেটা সেখানে আমি টেস্ট করার জন্য ঢুকিয়ে দিলাম। এখানে যেমন 1000 খানা অমলেটের মধ্যে 800 খানাকে ইনপুট হিসেবে দিলাম আর 200 খানা টেস্টিং এর জন্য রাখলাম। ঠিক আছে? So a model is just a simple complex function that best describes the relationship between our input and output. Right? আমাদের ইনপুট আর আউটপুটের মধ্যে রিলেশনশিপটা কতটা বেস্ট এক্সপ্লেইন করতে পারছে সেটাই হচ্ছে আমার মডেল। কেমন? এবং হাউ গুড এ মডেল ইজ সেটা ডিপেন্ড করছে হাউ পারফেক্ট ইট প্রেডিক্টস। রাইট? সো এরপরে হচ্ছে অ্যাকশন। আমার এখানে অ্যাকশন হচ্ছে কিছুই না, দি মেশিন লার্নিং মডেল ইজ নাও লাইভ, ইট ইজ নো লঙ্গার লুকিং অ্যাট পাস্ট ডেটা, আর ও নিজের অ্যালগরিদম তৈরি করে নিয়েছে। ইট ইজ লুকিং অ্যাট এ নিউ কাস্টমার ওয়াকিং থ্রু দি ডোর রাইট নাও। তাহলে প্রেডিকশন কি না? দি মডেল লুকস অ্যাট দি কাস্টমার, কাস্টমারকে দেখবে, তারপরে সে দেখবে যে কোন সময় কখন কি পড়ে আসছে, সে কি অর্ডার করতে পারে, and whispers to say, based on everything I have learned, there is a 95% chance that this person wants a spicy masala omelette. Start cooking it now. ও ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ও প্রেডিক্ট করে নিচ্ছে যে এ ডেফিনেটলি এই সময় রেগুলার এসে এই ধরনের কাস্টমার স্পাইসি অমলেট চায়। সো 90% চান্স হচ্ছে স্পাইসি অমলেট অর্ডার করবে। ওকে, লেটস রান। সঙ্গে সঙ্গে কুককে বললো তুমি চালু করে দাও, রান্না শুরু করে দাও, কারণ অ্যাকিউরেসি লেভেল 95%। এবারে তো কুককে স্কেলিং করতে হবে। এ হিউম্যান সেলফ ক্যান অনলি ম্যানেজ ওয়ান সব, কিন্তু আমি যদি মেশিন লার্নিং করে দিই ও তো যত খুশি তুমি 1000 খানা ইয়ে করো না, 1000 খানা আউটলেট করে দেবে। একজনই সে একটা সেন্ট্রাল জায়গায় বসে আছে, অর্ডার আসছে সঙ্গে সঙ্গে এক্সিকিউট করে দিচ্ছে, কারণ শুধু মেশিন লার্নিং সব জানে। কোন সময় আসছে, কি পড়ে আসছে সেই ইনফরমেশন সে পেয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার করে দিচ্ছে, এটা তৈরি করো, ও এটা নেবে। তাহলে একজন শেফের পক্ষে 1000 ইয়ে চালিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। তার মানে আমি এখানে এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে হাউ এফিসিয়েন্ট দি মেশিন লার্নিং ইজ, কত টাইমস এফিসিয়েন্ট নর্মাল কাজের থেকে, সেইটা বোঝানো, আর কিছুই নয়। মানে এইরকমভাবে কখনো অমলেট সব তৈরি হয়েছে বলে আমার জানা নেই, কিন্তু জাস্ট ফর এক্সাম্পল যে এইভাবে হতে পারে, এইভাবে হতে পারে। নেক্সট ইজ, আচ্ছা যাই হোক, এরপরে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, লার্নিং কিন্তু কমপ্লিট হয় না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরার চলে আসবে। তাহলে সেই এরারগুলোকে যেটা করতে হবে, সেই এরারগুলোকে আমাদের রেকটিফাই করতে হবে, অর্থাৎ ফিডব্যাক করতে হবে যে এই সিচুয়েশনে এই ধরনের জিনিস ফেল করেছে। তাহলে সেইটাকে তোমাকে ফিডব্যাক করতে হবে যে তুমি নিজেকে আপগ্রেড করো। তার মানে ইটস এ কন্টিনিউয়াস লার্নিং প্রসেস, ইটস আ কন্টিনিউয়াস লার্নিং প্রসেস, যে প্রতি মুহূর্তে
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমটা ও নিজেকে আপগ্রেড করছে, তৈরি করছে, হ্যাঁ, নিজেকে রেকটিফাই করছে, রিফাইন করছে, ঠিক আছে। নেক্সট ইজ তিনটে ক্লাসিফিকেশন আছে, আমি বেশি সময় নেব না। তিন ধরনের মেশিন লার্নিং আছে, একটা হচ্ছে সুপারভাইজড, একটা হচ্ছে আনসুপারভাইজড অ্যান্ড দেন রিইনফোর্সড। সো একটা করে আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে সুপারভাইজড লার্নিংটা কি। যে তোমার একজন টিউটার আছে ভাই, তোমার টিউটার তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে কোনটা, মানে এ ফর অ্যাপেল, বি ফর বল, সি ফর ক্যাট, এটা তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। তাহলে তুমি সেটা শিখলে এবারে যখন তোমার পরীক্ষা নেওয়া হবে তোমাকে কিন্তু বলতে হবে যে এইটাকে অ্যাপেল দেখালে দিস ইজ অ্যাপেল, দিস ইজ বল অ্যান্ড দিস ইজ ক্যাট। দিস ইজ দি সুপারভাইজড, অর্থাৎ দেয়ার ইজ এ সুপারভাইজার, রাইট। দি নেক্সট থিং ইজ দি আনসুপারভাইজড। তোমাকে এই জিনিসগুলো এখানে কোনো সুপারভাইজার নেই। যে টাইপ অফ মেশিন লার্নিং where algorithm learns from unlabeled data, তোমাকে ইনপুটের সঙ্গে ম্যাচ করতে হবে কোনটা কি, তোমাকে ইনপুটের সঙ্গে ম্যাচ করতে হবে কোনটা কি, যে তোমার ভুল থেকে তুমি শিখবে। তোমার এখানে ইনপুট দেওয়া আছে যে এইটা রোজ, এইটা এটা ক্যাট, এটা অ্যাপেল, ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু এবারে তোমার টেস্টিং এর জন্য যে জিনিসটা এলো সেইটাকে তোমার যে আননোন জিনিস, তোমার যে নোন জিনিস সেটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে কোনটা কি, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আনসুপারভাইজড। আর একটা আছে সেটা হচ্ছে রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং। রিইনফোর্সড লার্নিং হচ্ছে যে তোমাকে কিছুই দেওয়া হলো না, তোমার কাছে প্রথমেই একটা আননোন ডেটা এলো, তুমি ভুল করলে তুমি ভুল করলে তোমার ভুল, তুমি শেখো, আর ঠিক করলে ঠিক, তুমি অ্যাওয়ার্ড পেলে, ঠিক আছে। মানে পরিষ্কার কথা, খেটে খাও ভাই, যেটা কমন কথা আছে না, খেটে খাও, সেই রকম ব্যাপার। ওকে, সো খুব কমন এক্সাম্পল সুপারভাইজড লার্নিং এর ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে স্প্যাম। আমরা যে ইমেলের স্প্যাম, একবার তাকে যদি তুমি বলে দাও যে এই ধরনের মেল হচ্ছে স্প্যাম, নেক্সট টাইম কিন্তু ওই মেলটা তোমার ইনবক্সে ঢুকবে না, ওই মেলটা তোমার স্প্যামে ঢুকে যাবে, স্প্যাম ফোল্ডারে ঢুকবে। দিস ইজ দি ক্লাসিক এক্সাম্পল অফ supervised learning. Next is the unsupervised learning. This so finding the pattern. তোমাকে একটা প্যাটার্ন খুঁজতে হবে, যে প্যাটার্নের সঙ্গে তোমার নোন প্যাটার্ন ম্যাচ করছে কিনা। যদি ম্যাচ করে তুমি বলবে ইয়েস দিস ইজ দিস, আর যদি ম্যাচ না করে, তোমার নোন ইনপুট ডেটার সঙ্গে যদি ম্যাচ না করে, তাহলে বলবে নো দিস ইজ নট কারেক্ট, দিস ইজ নট ইট। তো এইটা হচ্ছে আনসুপারভাইজড লার্নিং। আর রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং হচ্ছে তোমার দেখো, বলো তুমি যদি ঠিক উত্তর দাও তুমি +1, তুমি যদি ভুল উত্তর দাও তোমার -1। এই -1 হলো, তাহলে ঠিকঠাক তুমি জেনে নাও, নিয়ে পরের বার তুমি ঠিক করবে। অর্থাৎ দুটো কুকুরকে একটা অ্যাকশন করার কথা বলা হচ্ছে, একজন পারছে একজন পারছে না, যে পারছে তাকে অ্যাওয়ার্ড করা হচ্ছে কিনা একটা খাবার দেওয়া হচ্ছে, আর যে পারছে না তাকে কিন্তু খাবারের ডিশটা ফাঁকা। হ্যাঁ, এইরকম আর কি। দিস ইজ দি রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং। সো মূল ব্যাপারটা হচ্ছে আমার ডেটাটা কতটা পারফেক্ট, আমার ডেটাটা কতটা নয়েজি, আমার ডেটাটা কতটা করলাম। হ্যাঁ, তো ওর ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে শেপটা দেখছে, যে ভেতরে যারা এইদিকে বসে আছে তারা নিশ্চয়ই অন্য কিছু অর্ডার করেছে, সেইটা প্রেডিক্ট করে একটা ভুল কিছু করে ফেললো। এই জিনিসগুলো সবসময় থেকে যাচ্ছে, তো এই জিনিসগুলো কারেক্ট করাটাই মেশিন লার্নিং এর উদ্দেশ্য। তো প্রেজেন্ট ডাটা সায়েন্স কিন্তু বেসিক্যালি ডিপ লার্নিং এ চলে গেছে। ডিপ লার্নিং ইজ সামথিং ডিফারেন্ট, মানে সেখানে যেটা করা হয়
সেটা হচ্ছে আমাদের ব্রেন, হিউম্যান ব্রেন, সেইটাকে মিমিক করার চেষ্টা করা হয়। যে নিউরনস, হিউম্যান ব্রেন তো নিউরনস দিয়ে তৈরি, সেই নিউরনসকে যদি আমি একটা নোড হিসেবে কনসিডার করি, সেই প্রত্যেকটা নিউরনের সঙ্গে প্রত্যেকটা নিউরন কানেক্টেড, প্রত্যেকটা নিউরনের সঙ্গে প্রত্যেকটা নিউরন কানেক্টেড, এবং তাদের মধ্যে ডেটা ট্রান্সফার হয়, তাই তো? তো এবারে এই সমস্ত ডেটা অ্যাকুমুলেট করে ব্রেন একটা সিদ্ধান্ত নেয়, ডিসাইড করে হোয়াট টু ডু, তাই তো? সেই রকম একটা মিমিক তৈরি করার চেষ্টা, সেটা হচ্ছে ডিপ লার্নিং। ডিপ লার্নিংয়ে বেসিক্যালি যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের, এই যে মডেলটা দেখছো, এটা হচ্ছে হিউম্যান ব্রেনের নিউরনগুলো, এবং যে মডেলিং, ওর রেসপেক্টে যে মডেলিংটা যেটা করা হয় সেটা রাইট হ্যান্ড সাইডে করা আছে। এখানে ওই প্রত্যেকটা নোড তারা প্রত্যেকটার সঙ্গে কানেক্টেড এবং লার্ন করে, তাকে ইনপুট ডেটা একটা থাকে ইনপুট লেয়ার, তারপরে মাঝখানে থাকে হেডের লেয়ার, আর লাস্টে আউটপুট লেয়ার। হ্যাঁ, তো এইরকম ইনপুট লেয়ারে ডেটা ফিড করা হয়, হেডের লেয়ারের মাধ্যমে সেগুলোকে অ্যানালাইজ করা হয়, এবং আউটপুট লেয়ারে সেই রেজাল্টটা আসে। তো এইটার তো একটা আলাদা একটা সেই আলাদা যখন আবার আলোচনা হবে তখন সেগুলো নিয়ে ডিটেলসে আলোচনা করা যাবে। যাই হোক, তো প্রেজেন্ট ডে ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডিপ লার্নিং, এটা আমি মানে বলার জন্য এই স্লাইডটাকে তৈরি করেছি। আর যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে AI doesn't have a moral compass. It only has the data we give it. If the data is biased, this shape will serve an unfair omelette every single time. মানে ডেটাটা যদি বায়াস ডেটা হয় তাহলে কিন্তু তুমি শেপকে যতই আপগ্রেড করো না কেন ততই সে খারাপ রেজাল্ট দেবে। কিছু প্রশ্ন আমাদের মধ্যে তৈরি হয় যে হোয়াট মোস্ট পিপল রিয়েলি ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট AI, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে, ইজ দি মেশিন অ্যাকচুয়ালি থিঙ্কিং? দি আনসার ইজ নো। রিমেম্বার আওয়ার সেফ মেটাফর, যেটা আমরা আগে আলোচনা করলাম, দি মেশিন ইজন্ট ইন্সপায়ার্ড টু কুক। মেশিন কিন্তু কুকিং করার জন্য ইন্সপায়ার করা হয়নি মেশিনকে, ইট জাস্ট ভেরি গুড অ্যাট ফলোইং দি প্যাটার্ন ইট স ইন লাস্ট 1000 omelets. It is mathematics, not consciousness, right? And the second question, will AI replace my job? Very common question. The answer is AI is a tool, like a faster stove for a safe. তুমি কিভাবে ইউজ করবে, that is up to you. It won't replace the safe. স্টোভটা তুমি তোমাকে স্টোভ দেওয়া হয়েছে, তোমাকে সেফ রিপ্লেস করা হয়। But the safe who uses the new stove will likely outperform the one who refuses to touch it. It replaces task, not people. অর্থাৎ তুমি AI কে নেবে কি নেবে না, it's a tool. Whether you will accept or not, that is up to you. It will not replace your job. If you accept it, you will be there. If you reject it, new safe will come to replace your job. Right? And data science isn't about making a perfect report. It is not made for making perfect report. It's about deployment. It's about taking those hidden patterns, যে প্যাটার্নগুলো আমরা আগে খুঁজে পাচ্ছিলাম না, we found in the mess, and using them to make better and smarter decisions in the real world. আমাদের কাছে ডেটা আগেও ছিল, এখনো আছে, বাট আমরা সেই ডেটার মধ্যে সেই হিডেন প্যাটার্নটা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। So once I get a hidden pattern, we can use it, we can deploy it in every sector.
An ML algorithm is just a machine's way of saying, I have seen this before, and here is what happened next. Thank you. सर रोबोट तो ये सब तो कर ही सकते हैं मैनेज। I can't hear you properly. सर रोबोट तो मतलब उसमें अगर सब कुछ फीड कर दो तो ये सब मैनेज कर ही लेता, क्योंकि बहुत सारे मतलब न्यूज़ में भी दिखाता है कि घर में मदद करते हैं रोबोट्स, जब कोई घर पे नहीं रहता है तो मैनेज करते हैं लोगों का। तो ये चलाएगा कौन?